ಪಿತನ ಸುತನ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೆನ್. ಪ್ರೀತಿಯ ಸರ್ವ ಜನರೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಈ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹೌದು, ಇಂದು ನಾವು ನೋಡಲಿರುವ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ 12, ಯಾಜಕ ಕಾಂಡ 9, ಕೀರ್ತನೆಗಳು 114. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಜೀಸಸ್, welcome you all to the episode of Bible in a Year. Today we'll be reflecting on the book of Exodus chapter 12, book of Leviticus chapter 9, and book of Psalms chapter 114. Coming back to the book of Exodus, and here looking into the context, we see the culmination of plagues and also institution of the Passover. Yes, and coming to the first key point, the Passover lamb. The very Passover lamb symbolizes perfection and purity, and it is the sign of greater deliverance of Israelites from the oppression of Egyptians and Pharaoh. Yes, and the very meal symbolizes especially the readiness for deliverance and salvation of Israelites. Yes, and secondly, the feast of unleavened bread. And this very unleavened bread symbolizes purity and perfection. And leavened bread symbolizes the corruption and sinfulness. And thirdly, we see 10th plague and Exodus. Yes, and the death of every firstborn in the Egyptian family is a significant year, because Pharaoh did not obey the Lord, did not obey the God's commandments. That's how the Lord made every firstborn child or goat or sheep, anyone, to be especially killed. Yes, and here these people, and here when we go to recap the story, we see deliverance of the people, and the Lord he renews the covenant with the people, and finally there is mercy and judgment of the Lord on the people. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅವರ ವಿಶೇಷವಾದ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಗ್ಗಳ ಆ ಮಾರಣ ಹೋಮವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಅಂತಿಮ ಪ್ಲೇಗನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಮಾರಕ ಪ್ಲೇಗನ್ನು. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾಸ್ಕ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಸ್ಕ ಭೋಜನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಭೋಜನ. ಆ ಪಾಸ್ಕ ಭೋಜನ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ವಿಮೋಚನೆಗೆ ನೀಡಿದಂಥ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಂಕೇತ, ಪವಿತ್ರತೆಯ ಸಂಕೇತ, ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಧೇಯತೆಯ ಸಂಕೇತ ಈ ಒಂದು ಪಾಸ್ಕ ಭೋಜನ. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಉಳಿರಹಿತ ಆ ರೊಟ್ಟಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾಪವಿಲ್ಲದ್ದು ಅಥವಾ ಕಲ್ಮಶವಿಲ್ಲದ್ದು ಅದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ಆ ಉಳಿರಹಿತ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಗ್ಗಳ ಆ ಮಾರಕ ಹೋಮ ಅಥವಾ ಮಾರಕ ಆ ಕಂಟಕ ಅಂತಿಮಗೊಂಡಿತ್ತು. ಹೌದು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಯಾಜಕನ ಕಾಂಡ ಅಧ್ಯಾಯ 9ಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರೋನನಿಗೆ ಯಾಜಕ ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಯಾಜಕ ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಯಾಜಕ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮುಂಚೆ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತೊಡಿಸಿ ಪವಿತ್ರತೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಲೇಪಿಸಿ, ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ, ಅಭ್ಯಂಜಿಸಿ, ತದನಂತರ ಅವರನ್ನು ಆ ಒಂದು ಬಲಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲು ಆ ಬಲಿಪೀಠದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಮೋಶೆ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಹೌದು, ಇಂದು ನಾವು ಆ ಒಂದು ಅವರ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿ, ದಹನ ಬಲಿ, ಕುರಿಗಳ ಹೋಮ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಾರುವಂತೆ ಈ ಒಂದು ಆರೋನ ಯಾಜಕ ವಂಶ ಅಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳುವುದು.
Yes, my dear friends, coming to the context of Leviticus 9, we see this was formal consecration of Aaron and his sons as priests, and their service begins at the altar in the sanctuary. Especially Aaron's offering, we see sin offering, burnt offering, and also peace offering done by Aaron and his sons. And secondly, we see glory of the Lord appears. Yes, when the burnt offering is done, the fire consumes the burnt offering. Yes, and here we see the mediation of the priest. Secondly, we see holiness, and thirdly, we see divine presence was there among the Israelites and Aaron, Moses. And coming to the Psalm 140, here this very psalm describes God's mighty act in delivering the people of Israel. Yes, and Israel's deliverance from the oppression of the Egyptians, and God's power is revealed here. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆ ಹೇಗೆ ಈ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ವಿಮೋಚನೆಗೊಂಡರು, ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರು ಈ ಒಂದು ದಾಸತ್ವದಿಂದ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಗಳಿ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದೆ ಈ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆ. ಇಂದೂ ಸಹ ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗೊಳಗಾಗಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು 3 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಅದು ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ನಡೆ ನುಡಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ. ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ದೇವರು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹದಿಂದ. ಹೌದು, ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಸ್ರಾಯೇಲರೊಂದಿಗಿತ್ತು. ಅಂತೆಯೇ ಎಂದು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದೆ. ಎಸ್, ವಿ see the mighty power working of the Lord. The covenant is renewed, and we see the deliverance of the people from oppression of Egyptians. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನೇ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸೋಣ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯೊಂದಿಗೆ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆ ಒಂದು ವಿಧೇಯತೆ ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ. ಪಿತನಾ, ಸುತನಾ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೆನ್.